ಶೇತಕರಿ ಪೆನಲ್ನ ಮತಪತ್ರಗಳ ಪೂಜೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರಿ. ಸರ್ಜೇರಾವ್ ಜಾಧವ್. ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡದೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಹಕಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಜೇರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶೇತಕರಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಹಕಾರ ಪೆನಲ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಮತಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಾಹೀರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನವೀಕರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶೇಕಡಾ 3 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಾಲ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 40ರಿಂದ ಇದ್ದ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಿಡಿಪಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ನೆಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು मनवी ಮಾಡಿದರು. प्रेशरला दबावाला आपल्या इंग्रजी गावातला एकही माणूस बळी पडलेला नाही याचा मला अभिमान. खरोखर आणखी एक असता तर आमच्यातले गाव सोडून निघून गेले असते, पण कुणीही गेलेले नाही लक्षात. बरेच प्रेशर कालपर्यंत अजूनही प्रेशर आहे, पण एकाही उमेदवारांना कुठलीही इच्छा किंवा कुठलीही अपेक्षा न ठेवता आपल्या पॅनल बरोबर शेतकरी विकास सहकार पॅनल बरोबरच राहिलेले आहे. त्या कुठेही नमवलेले नाही हे लक्षात. हुशार, भूतकरू, प्रामाणिक जेवढे उपमा देत आहेत तुम्ही अभ्यास करून पहा. दोन्ही पॅनल समोर ठेवा आणि तुम्ही अभ्यास करून पहा कोणते उमेदवार सरस आहेत, कोणते उमेदवार व्यवस्थित आहेत, त्यांनाच तुम्ही मतदान. कोण सांगताय म्हणून त्याचं ऐकू नका, पण आपल्या पॅनलचे उमेदवार समोर ठेवा. एखादा तरी उमेदवार असं वाटतं का याला आपण मतदान करू नये. खरोखर 12 पॅनलची नाव, 12 उमेदवारांची नावं असल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की निर्विवादपणे प्रचंड बहुमताने आपण या पॅनलला निवडून द्या. हे सर्व या एका पानात सांगितलेलं आहे आणि अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि अतिशय विचारपूर्वक हा जाहीरनामा काढलेला. विचार करा, आता पवार सारखं सांगत आहे आम्ही पुढील 5 वर्षामध्ये केसीसी ऍडजस्टमेंटसाठी एकही रुपया घेणार नाही. एक उदाहरण घ्या, 3 लाख रुपये माझं कर्ज आहे. 3 लाखाला मी आज 3000 एका वर्षासाठी होतो. 3200 रुपये 5 वर्षाचे किती झाले? 16,000 तरी झाले. मग माझे 16,000 वाचणार आहेत 5 वर्षात. विचार करण्याची गोष्ट आहे. ऍडजस्टमेंट फ्री करतो म्हणजे एवढं सोपं नाही पवार सर, लक्षात घ्या. आज सांगतायत, पण त्यांच्याकडे तेवढी ताकद आहे, त्यांच्याकडे तेवढं त्यांनी अभ्यास करून ते हे तयार केलेलं आहे, म्हणून त्यांनी जाहीरनामा दिलेला आहे, म्हणून वचननामा दिलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही लक्षात घ्या, माझं एका सभासदाचे माझे किती वाचणार आहेत 5 वर्षामध्ये? 16,000 रुपये. या व्यतिरिक्त बॉन्ड चार्ज आणि इमारत निधी हा वेगळा. ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇತಕರಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಪೆನಲ್ನ ಮತಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
सर अजून जरा मागवा, अजून मागवा. ಓಕೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಶಂಕರ್ ಪವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಸಹಕಾರಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರ ಲೋನ್ ಕೆಸಿಸಿ ಲೋನ್ ಆ ಕೆಸಿಸಿ ಲೋನ್ 5 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿ ತೆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಬಿಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜನೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಧ್ಯಮ ರೈತರು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಕ್ ಹಾಕೋದು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ನನ್ನ ಬಜ್ ಯಾವಾಗೈತಿ ಜೂನ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಜೂನ್ ಆಗ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅದರ ಅನುಭವ ಬೆಳೆದಿರಿ. ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬಹಳ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಮಣ್ಣಿನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮ್ಮಿ ತಗೋ ಇದನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ತಗೋಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಹೋದ್ಸಲ 4 ಜನ ಮಾಡಿದೆವು, ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾವೇನು ಕೊಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದು, ನಾವೇ ಅಜ್ಞಾತರಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗ ಮಿರ್ಜೆ ಇದರು, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗಲೆ ಇದರು, ಮತ್ತ ಬುಪ್ಪಲ್ ಪಡದೆ ಕಸ ತೊಗಲೆ 5 ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ನಿಮ್ಮದ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಸರಿ, ಇತ್ತ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಡ ಮತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DCC ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ರಮೇಶ್ ತಿರ್ತಿ ಅವರು ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ 50,000 ತನಕ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋರಿ, 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ 500 ತಗೋರಿ, ಮತ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಡಿತಂದ್ರ 700 ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು ಅವ್ರ ಖರ್ಚು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 300 ಜನ 400 ತಗೋರಿ, 500 ಜನ 600 ತಗೋರಿ, 700 ಜನ 800 ತಗೋರಿ, ಹೆಚ್ಚು ತಗೋರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗ ನಾವು 8 ಮಂದಿ 5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕೇಳೋರು ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಏನನ್ನೋ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ನಾವು ತಗೋಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಅದು ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ವಾದ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಕದ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗೋರು, ನೀರು ಸಾಕಾಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬೇಕು. ಆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ನಮ್ದು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ 3% ಆ 3% ಸಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ತನಕ. ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿದಾರ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿದಾರ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದಂತ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋದಂತ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಳಗ ನಾ ದೊಡ್ಡವ ನೀ ದೊಡ್ಡವನಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅವಸರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೆಂಡಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತಾವ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಇದು ಪಕ್ಷ ರೈತ ಐತಿದೆ, ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಇಲ್ಲದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟಿದ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಚಿ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥಾಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಜೆ ಮುಚ್ಚನು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಬ್ ಪವಾರ್, ಶ್ರೀಪತಿ ಜಾಧವ್, ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್, ಅಮಿತ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್, ಬಸಪ್ಪ ಮಿರ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. अमित इनामदार जो हिशोब तपासणी सर त्याला सुद्धा आम्ही कागदपत्र आणलेले आणि आमच्याकडे कागदपत्र सत्य आहेत. आमच्याकडे आम्ही फोटोवरून फोटो कागदपत्र दाखवणार नाही. सत्य असेल तर सत्य म्हणा, फोटो असेल तर फोटो म्हणा. आणि हे झालेलं आहे हे सर्व सत्याच्या बाजूला आहे. असेल तर हे
तर त्यांना मी विनंती करून सांगतो की आम्हाला फक्त सत्ता 5 वर्षे द्या आणि या कालखंडामध्ये आम्ही जर चांगल्या प्रकारे कारभार पारदर्शक कारभार केला नाही तर आम्हाला लाचावून जायचं. मी 100% तुम्हाला हमी देतो की या संस्थेचा विकास करण्यासाठी आम्हाला जे जे काही शक्य आहे ते आम्ही निश्चितपणे करणार आहोत. आता मी जनताना बघतोय अशाने प्रयत्न झाले मोठा माप दाखवायचा आणि माप कसा झालं. पाणीपतच्या लढाईचे मी अनेक वेळा उदाहरण दिलेलं आहे. पाणीपतमध्ये आपण पराभूत का झालो तर आमची 3 लाख फौज होती. त्याचबरोबर या संस्थेच्या कारभारामध्ये इतरांनी हस्तक्षेप करू नये. मी प्रामाणिकपणे सांगतो तुमची संस्था वाढवण्यासाठी काही मदत पाहिजे असेल तर मी आज सांगतोय, परवाही सांगतोय, उद्याही सांगतोय की तुम्हाला आज मदत पाहिजे असेल तर आम्ही सर्वतोपरी द्यायला तयार आहे. तुमची संस्था वाढवा. का वाढवते तुम्ही? लोक अरे तुमच्या पाठीमागे लागतात, तुम्ही बोला द्यायची गरज नाही. नेबा नाबा असं करण्याची आवश्यकता लागणार नाही. तुम्ही काम करा. लोकांच्या शेतकऱ्यांसाठी काम करा. शेतकऱ्यांसाठी काम केला ना लोक तुमच्या पाठी करत नाही. त्याच्यापुढे धंदावाला आम्ही पळून वाटण्याचे आलेलं नाही. पण आम्हाला पण जर पळून लागण्यासाठी असेल तर मी एकच सांगतो आम्ही मागं हटणार नाही. एकच तुम्ही सांगितलेलं आहे महाराज शिंदे त्यांचं उदाहरण मी वारंवार देतोय. तो धारा त्यांची जमिनीवर पडलेला होता. त्या रक्तबंबाळावरती हे महाराज शब्द आहे आणि मी वाचलो तर परत लढणार मात्र माघार घेणार नाही. हे महाराज शब्द आहे. शिंदेकरांनी फार शिवजी गाजवलेला आहे. होळकरांनी घरांनी गाजवलेलं आहे आणि ही भीमगडीच्या तटाने सिंधू नदीचं पाणी टाकलेलं आहे. ते करू ते करू आणि करा जनते करा. 5 वर्षे काय केलाय कारभार आम्ही तुम्हाला निवडून दिलो होतो आणि मग आता हे महाभारतामध्ये 1 शकुनी मामा होता. आता या ठिकाणी 4 शकुनी मामा आहे. कपटी कारस्थान करायची होता. शकुनी मामाचं काय माहिती आहे नाही तुम्हाला? काँग्रेसचा आणखी कुठला पक्ष आहे? अरे 40-40, 50-50 वर्ष बसावतांनी मुंबरे जिंकले लोकांचे. पण त्यांनी आज काय सांगताय की कुठल्या पक्षाचा नाही आहे. मी पण त्याला केली संस्थेसाठी जे कॅन्डिडेट मला त्यांच्या पाठीमागे भर पक्ष नाही. तसे सर्वच अण्णासाहेब मामा असतील, पवार सर असतील, त्यांचे वेगवेगळे पक्ष आहेत तर गावातल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी केलेले आहे. ही बाब तुम्ही प्रामुख्याने लक्षात ठेवली पाहिजे. शेतकरी म्हणजे कोण? शेतकरी म्हणजे सहकारी क्षेत्रामध्ये आर्थिक व्यवहार किंवा संस्था चालवत असताना तो एक पाठीचा कणा असल्यासारखा असतो शेतकरी. त्या शेतकऱ्यांची ही संस्था आहे आणि ही संस्था आजच्या घडीला बघितलं जाधवसरांनी सांगितलं की डिसेंबर पर्यंत प्रॉफिट 2024 डिसेंबर पर्यंत प्रॉफिट 21 डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रॉफिट नाहीये. टोटल 20 लाख प्लस लॉस आहे. आणि जर परत आपल्याला वाटत असेल की ही फायनल बॅलन्स शीट आहे तर फायनल नाही आहे. ती बॅलन्स शीट फायनल होणार 31 मार्च 2025. 31 मार्च 2025 रोजी ती बॅलन्स शीट फायनल होते. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला जाते ती सप्टेंबर ऑक्टोबरला. तोपर्यंत अजून काही काही लॉस होणार आहे आपल्याला माहित नाही आहे. कारण जो उघडकीस लॉस आहे तितकाच त्यांनी सांगितलेला आहे. त्यासाठी 2020 चा त्यांनी रेफरन्स दिला की आमचा प्रॉफिट 2020 साठी याच दिवशीचा 21 डिसेंबर 2020 रोजी किती होता? 9,24,000 काहीतरी होता. आणि ती जर आजची परिस्थिती 5 वर्षानंतरची जर बघितली प्रॉफिट मधून आपली संस्था लॉस मध्ये जाते. त्याचा विचार प्रत्येक सभासदानं ग्रामस्थानं गांभीर्याने केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता काल काहीतरी मी व्हिडिओ बघितला त्याच्यामध्ये म्हटलं गेलं की बाबा 2 नेत्यांची नावं घेतली गेली राष्ट्रीय नेत्यांची. भले ते वेगवेगळ्या पक्षाचे असतील पण त्यांना जर वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते चालत असतील तर आम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे किंवा आमचा काय प्रॉब्लेम आहे? सभासदांना काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला? काहीच नाही आहे. तर शेवटी तुम्ही समजून घ्यायचं की बाबा 2 नेत्यांची नावं घेतली गेली. आता आमचे वडील 40-50 वर्ष झालं कुठल्या पक्षाचे काय कोणाला वेगळं सांगायची गरज नाही.
आम्ही तेच काम करतो. एकदम संस्था टिकली पाहिजे म्हणून वेगवेगळ्या जाती धर्माचे पक्षाचे लोक एकत्र येऊन संस्थेला कसं भरभराटीला न्यायचा याचा विचार करतोय. सत्तेसाठी पक्ष बदलणे, सत्तेसाठी इकडून तिकडे जाणे आपला कारभार आमच्या 12 उमेदवारांनी केलेला नाही आहे. ते जिथं होते तिथं स्टेप होते आणि इथून पुढे येणार आहे. फक्त संस्था व्यवस्थित चालवायची असेल तर सर्वांनी एकत्र काम केलं पाहिजे. हा एकमेव उद्देश घेऊन ते एकत्र आलेले आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही सहकार्य केलं पाहिजे. 12च्या 12 उमेदवारांना जर तुम्ही निवडून दिला तर कोणतंही डिसिजन घेण्यासाठी सर्वोत्तम तुमच्यासाठी कोणतीही प्रोव्हिजन करण्यासाठी त्यांना ताकद मिळते. तर डिसिजन करायचं असेल तर तुम्ही त्यांना भरघोस मताने विजयी केलं पाहिजे. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ್ ಚೌಗ್ಲಾ, ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೆದ್ದುಗೋಳ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಾನೆ, ಸಂಭಾಜಿ ಗೋಸರ್ವಾಡೆ, ರಾಜು ಗುರವ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಿರ್ಜಿ, ಶಾಲಿನಿ ಧಾಬಡೆ, ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ನಾಯಿಕ್, ರವೀಂದ್ರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಸಾವಂತ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಸೌಂದಲ್ಗೆ, ಗಣಪತಿ ಚೌಗ್ಲೆ, ತಾತ್ಯಾಸಾಬ್ ಚೌಗ್ಲೆ, ಭೂಪಾಲ್ ಪನದೆ, ಭಗವಂತ್ ದಿಗ್ರಜೆ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಾಟೋಳೆ, ಸದಾಶಿವ ಮಿರ್ಜೆ, ಸದಾಶಿವ ಜಾಧವ್, ಸಂಜಯ್ ಗುರವ್, ರಮೇಶ್ ಮಾನೆ, ಅಣ್ಣಾಸಾಬ್ ಜಾಧವ್, ಮಧುಕರ್ ಬಾಡ್ಗೆ, ಆನಂದ್ ಜಾಧವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಜತ್ರಾಟಿ, ಸುಭಾಷ್ ಕೋತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ರೈತ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜು ಕೋಳಿ.